नमस्कार दोस्तों। आप सुन रहे हैं आपकी और मेरी बातें, मानसिक स्वास्थ्य की सच्ची बातें। आज हम आपसे बात करना चाहते हैं। दोस्तों, मानसिक स्वास्थ्य ये वो विषय है जिस पर हम सब सोचते तो हैं, लेकिन बात करने से अक्सर कतराते हैं। कभी डर की वजह से, कभी शर्म की वजह से, और कभी इसलिए कि लोग क्या कहेंगे। हमारे पास आने वाले बहुत से लोग अक्सर हमसे कुछ सवाल पूछते हैं। आज हम उन्हीं सवालों के जवाब देना चाहते हैं। सबसे पहला सवाल, मानसिक स्वास्थ्य का मतलब सिर्फ ये नहीं कि हमें कोई बीमारी नहीं है, बल्कि इसका मतलब है हम अपने विचारों को कैसे संभालते हैं, अपनी भावनाओं को कैसे महसूस करते हैं और अपने व्यवहार को कैसे समझते हैं। हम तनाव से कैसे निपटते हैं, रिश्तों में खुद को कैसे संभालते हैं और जिंदगी के फैसले कैसे लेते हैं। ये सब मानसिक स्वास्थ्य का हिस्सा है। अक्सर लोग कंफ्यूज रहते हैं कि काउंसलिंग और साइकोथेरेपी में फर्क क्या है। तो चलिए इसे आसान शब्दों में समझते हैं। काउंसलिंग आमतौर पर छोटी अवधि के लिए होती है, जहां हम किसी खास समस्या पर काम करते हैं, जैसे करियर, रिश्ते, तनाव या कोई मुश्किल फैसला। जबकि साइकोथेरेपी थोड़ी गहराई में जाती है। पुराने जख्म, बचपन के अनुभव या वो भावनात्मक पैटर्न जो बार बार हमें परेशान करते हैं, दोनों का मकसद एक ही है, आपको बेहतर महसूस कराने में मदद करता है। अब एक बहुत जरूरी सवाल, हमें कैसे पता चले कि अब मदद लेने का समय आ गया है? अगर आप महसूस करते हैं कि मन अक्सर भारी रहता है, नींद या भूख में बदलाव आ गया है, हर समय चिंता या डर बना रहता है, गुस्सा या चिड़चिड़ापन बढ़ गया है, या जीने में मन नहीं लग रहा, तो ये संकेत हो सकते हैं कि आपको प्रोफेशनल मदद की जरूरत है। थेरेपी एक सुरक्षित जगह होती है, एक ऐसी जगह जहां आप बिना डर और बिना जजमेंट अपनी बात कह सकते हैं। थेरेपिस्ट आपको ध्यान से सुनता है, सही सवाल पूछता है और आपको खुद को समझने में मदद करता है। यहाँ कोई जादू नहीं होता, लेकिन धीरे धीरे आप अपने ही जवाब खोजने लगते हैं। अगर कोई अभी थेरेपी नहीं ले पा रहा, तो भी वो खुद के लिए बहुत कुछ कर सकता है। छोटे छोटे कदम बहुत बड़ा फर्क ला सकते हैं। जैसे अपनी भावनाओं को लिखिए, किसी भरोसेमंद इंसान से बात कीजिए, रोज थोड़ा समय सिर्फ अपने लिए निकालिए, मोबाइल और सोशल मीडिया से ब्रेक लीजिए, और सबसे जरूरी, खुद से नरमी से बात कीजिए। याद रखें, आप भी उतने ही महत्वपूर्ण हैं जितने बाकी लोग। आखिर में, मेरे सभी श्रोताओं के लिए एक दिल से निकला हुआ संदेश, आप अकेले नहीं हैं। जो आप महसूस कर रहे हैं वो वैध है, और मदद हमेशा उपलब्ध है, चाहे दोस्त से, परिवार से या किसी प्रोफेशनल से। दोस्तों, आज की बात यहीं समाप्त करते हैं। अगर आपको ये एपिसोड पसंद आया हो तो इसे शेयर जरूर करें। शायद आपकी एक शेयर किसी के लिए सहारा बन जाए। और याद रखें, अपने मन का ख्याल रखना भी जिंदगी का एक जरूरी हिस्सा है। धन्यवाद, फिर मिलेंगे। દર્શક મિત્રો, આજે માનસિક સ્વાસ્થ્ય એ એટલો બધો અગત્યનો વિષય થઈ ગયો છે કે જો આપણે એના દિશામાં જો ન વિચાર્યું તો 110% આપણું ભવિષ્ય એક મોટા ખતરામાં જઈ શકે છે. આ ખતરામાંથી કેવી રીતે બચવું એના માટે અમારી સંસ્થા છેલ્લા 22 વર્ષથી કાર્ય કરી રહી છે અને આજે આ જે એપિસોડ મુંબઈ ખાતે શૂટિંગ કરવામાં આવી રહ્યો છે એમાં અમે ઘણા બધા મુંબઈના અગ્રણીઓને અતિથિ તરીકે ઇન્વાઇટ કર્યા છે, જેમાં એક અમારા આજના મુખ્ય અતિથિ છે ઈટા ઇન્ડસ્ટ્રીઝ ગ્રુપના શ્રી બટુભાઈ શાહ સાહેબ, કે જેઓ એક સફળ બિઝનેસમેન છે. તેઓ ઓટોમોબાઈલ અને ઇલેક્ટ્રોનિક ક્ષેત્રે ટોચના પોતા એક બિઝનેસમેન છે, જેમનું દેશ વિદેશમાં પણ તેમના કંપનીનું કામ ફેલાવેલું છે. એ સિવાય ઉત્તમ સમાજ સેવાના કાર્યો સાથે જોડાયેલા છે, જેની અંદર તેઓ મુલુંડની હીરામોગી નવનીત હોસ્પિટલમાં કાયમી ટ્રસ્ટી છે. છેલ્લા 50 વર્ષથી લાયન્સ ક્લબ ઓફ મુલુંડ સાથે પણ સંકળાયેલા છે. મુલુંડની વિદ્યાબેન ડી ગાર્ગી સ્કૂલમાં છેલ્લા 3 વર્ષથી તેઓ પ્રેસિડેન્ટ છે, તેમજ તે સંસ્થા સાથે તેઓ છેલ્લા 20-22 વર્ષથી સંકળાયેલા છે અને તેમણે કરોડોનું ડોનેશન આ શાળાને અત્યાર સુધીમાં લાવી આપ્યું છે. આજે 85 વર્ષની ઉંમરે પણ તેમનું જીવન ખૂબ જ સાદગી ભરેલું છે અને એ એટલા હેલ્ધી પોતાનું જીવન વ્યતીત કર્યું છે કે જે ખરેખર એક સમાજ માટે, આપણા સૌના માટે એ ઉદાહરણરૂપ બન્યા છે.
આવો આપણે શ્રી બટુકભાઈ શાહ સાહેબને હું ઇન્વાઇટ કરું છું અને એમને વિનંતી કરું છું કે અમારી સાથે જોડાય અને આજના સમાજમાં આજના યુગમાં માનસિક સ્વાસ્થ્ય કેટલું અગત્યનું છે તે વિશે અમારી સાથે થોડુંક આપનું અમને માર્ગદર્શન આપશો. પ્લીઝ વેલકમ શ્રી બટુકભાઈ શાહ. નમસ્તે સર. નમસ્કાર. સર, આપ આપનો અતિ વ્યસ્ત શેડ્યુલમાંથી પણ આજે મેન્ટલ હેલ્થ અવેરનેસના અમારા પોડકાસ્ટ એપિસોડ માટે સમય કાઢ્યો બદલ હું આપનો ખૂબ ખૂબ આભાર વ્યક્ત કરું છું. સર, આપની જે માહિતી મને જ્યારે શ્રી મહેન્દ્રભાઈ વોરા સાહેબે મને કહી હતી અને જે મેં સાંભળ્યું ત્યારે આઈ વોઝ સરપ્રાઇઝ કે તમે આજે 85 વર્ષની ઉંમરે એટલો એક યુવા વર્ગ પરવરાટ અનુભવે એવું તમારું જીવન પણ છે, એવા તમારા કાર્યો પણ છે અને બહુ મોટા લેવલે આપ આજે પણ એટલા જ વ્યસ્ત રહો છો. તો મને આપની પાસેથી પહેલા તો આપના વિશે જાણવાની કોશિશ કરીશ કે સર, આપણે આપની દ્રષ્ટિએ માનસિક સ્વાસ્થ્યની અગત્યતા કેટલી છે અને આપના જીવનમાં એ કેવી અસર કરી ગઈ છે? ધન્યવાદ. થોડું એક કરેક્શન પહેલા કરી લો કે 85 નો નથી, ઓકે. 87 નો છું. ઓહ, રાઈટ. સો થોડું પહેલા મારા વિશે કહી દઉં કે વિકલાંગતા અને મારું સ્વાસ્થ્ય આમ જો તો એક કોમ્બિનેશન ધરાવે છે. હું શા માટે અત્યારે આટલો સ્વસ્થ છું એમ. સવારે બ્રહ્મ મુહૂર્તે ઉઠું છું, 3:45 ના જાગી જાઉં છું અને ત્યાર પછી અડધો કલાક ઈષ્ટદેવને ભાવ દર્શન કરું છું. અડધો કલાક પછી રામદેવજી મહારાજનું ટીવી ચાલુ કરીને 1 કલાક ને 20 મિનિટ સુધી યોગા પ્રાણાયામ આ બધી વસ્તુઓ મારી ચાલુ હોય છે. અને ત્યાર પછી 1 કલાક ને 15 મિનિટ શવાસનમાં ચાલ્યો જાઉં છું અને શવાસન એટલી બધી ડીપ સ્લીપ કે જે નાનું બાળક જેમ સુઈ જાય એવી રીતે ડીપ સ્લીપમાં ચાલ્યો જાઉં છું. ત્યાર પછી ઉઠીને રિફ્રેશ થઈને ફરી પાછો મોર્નિંગ વોકમાં મારા ગ્રુપમાં ચાલ્યો જાઉં છું. એ કાલિદાસમાં છે અને ત્યાં અમે લોકો હસી મજાક ને એ બધું કરીને લગભગ એમ સમજો કે 8 વાગે અમે ત્યાંથી ફ્રી થઈ જઈએ છીએ અને પછી મારી ડેલી એક્ટિવિટી હું ચાલુ કરું છું. હવે આજના જમાનામાં ક્યાંક કંઈક એવી ગડબડ થઈ જાય છે કે આવા વિકલાંગ બાળકો પણ આપણી વચ્ચે આવી જાય છે. એક ચિત્રકાર ચિત્ર દોરતો અને એનો હાથ જેમ હલી જાય અને ચિત્ર જેમ બગડી જાય એ રીતે ભગવાનને ત્યાં એવું કંઈક થતું હશે કે એ બાળકને અહીંયા મોકલતા પહેલા કંઈક એમની મિસ્ટેક થઈ જતી હશે કે બાળક અહીંયા અપંગ જન્મે છે. આ મિસ્ટેકનો ભોગ બાળક અને ફેમિલી આખી જિંદગી ભોગવવો પડે છે કે જે અસહાય છે છતાં સહન કરીને એ વસ્તુને મેન્ટેન કરવી પડે છે. તમે જે અભિયાન ચલાવો છે એ રિયલી બહુ જ સારું અભિયાન છે કે આવા જે બાળકો આપણા સમાજમાં છે એના માટે તમે આટલી બધી કેર કરો છો અને એમને બને એટલા વ્યવસ્થિત કરવાનો તમે પ્રયત્ન કરો છો. ખૂબ જ સરાહનીય છે. એમને માટે જેટલું થાય એટલું કરીએ એટલું ઓછું છે અને તમે કરો છો એ બદલ હું તમને ધન્યવાદ આપું છું. જી સાહેબ, થેન્ક યુ સો મચ. બટ સાહેબ, આપનું ખરેખર આપણે સૌએ જોયું કે એમનું જીવન એક ઋષિમુનિ જેવું જીવન છે. બ્રહ્મ મુહૂર્તમાં ઉઠી જવું અને ઉઠીને એનું સવારના 8 વાગ્યા સુધીનું જો શેડ્યુલ તમે સાંભળ્યું હોય એ માનસિક સ્વાસ્થ્ય માટે ખૂબ જ જરૂરી શેડ્યુલ છે, જે કદાચ આજના જમાનામાં લગભગ જતું રહ્યું છે, આપણે ગુમાવી ચૂક્યા છે. અત્યારનું એક જનરેશન છે જે જનરલી લેટ નાઇટ સુધી જાગે છે અને સવારે બહુ જ મોડા ઉઠે છે. આવી પરિસ્થિતિ છે અને મુંબઈની તો બહુ જ ફાસ્ટ લાઈફ છે, જ્યાં સુધી મેં સાંભળ્યું છે, મેં જાણ્યું છે ત્યાં સુધી. હવે એવા સમયમાં જો પૂરતી માત્રામાં ઊંઘ ન મળે, પૂરતા માત્રામાં એનો આહાર ન હોય, એની સાથે સાથે જ્યારે માનસિક સ્વાસ્થ્ય વિશે આપણે વિચારવાનું હોય તો આપણું જીવનશૈલી તો સૌથી અગત્યની વસ્તુ છે કે જે આપણા જીવનને ખૂબ જ પ્રભાવિત કરતું હોય છે. એટલે સાહેબ, આપની દ્રષ્ટિએ માનસિક સ્વાસ્થ્યને હેલ્ધી રાખવું હોય તો સૌથી પહેલું પગથિયું એ આપણું જીવનશૈલી છે. આઈ થિંક સો આ એક કહી શકાય. અને અમે અમારી સંસ્થાના માધ્યમથી પણ અમારે ત્યાં જે મેડિકલ ટીમ છે એમાં આયુર્વેદિક, હોમિયોપેથ, નેચરોપેથ જે અલ્ટરનેટિવ મેડિસિન ભારત સરકારમાં કહેવાય છે એને પણ અમે ખૂબ જ મહત્વ આપ્યું છે. અને આ પ્રકારના કેસીસની અંદર અમે ટોટલી એમની જીવનશૈલીને બદલવાની સૌથી પહેલો પ્રયાસ કરીએ છીએ. કારણ કે સ્ટાર્ટિંગ જ્યાં સુધી નહીં કરીએ આપણે ત્યાં સુધી
તમારે મનની અંદર વિચારો એક પોઝિટિવ વિચારોનું ઉત્પત્તિ જ નહીં થાય. જ્યાં આપણું તન મન મેચ નથી થતું, એનું તાલ નથી મળતો, તો આપણે હાઉ કેન વી એક્સપેક્ટ કે આપણું માનસિક સ્વાસ્થ્ય નોર્મલ રહી શકે. સાહેબ, આપ આટલા બધા વ્યસ્ત છો, બિઝનેસમાં પણ એટલા બધા આગળ છો, અને વર્લ્ડ લેવલ પર આપની કંપની છે. મેં કાલે આપનું મીડિયામાં પણ બધું વાંચ્યું હતું, નાસિકમાં છે રોબોટિક, આપની ત્યાં ફેક્ટરી આખી ન્યૂ આપણે પ્લાન્ટેશન કર્યું છે. તો મને આપની પાસેથી એ જાણવું છે કે આપની પાસે પણ, દરેક પાસે 24 કલાક છે, મારી પાસે પણ, આપની પાસે પણ, દર્શક મિત્રો જે જોવે છે દરેક પાસે. તો 24 કલાકનું શેડ્યુલ એવું કેવી રીતે તમે કર્યું કે આપનું સ્વાસ્થ્ય, માનસિક સ્વાસ્થ્ય આપ કેવી રીતે સાચવી શક્યા છો આટલા વર્ષો, કે જેથી તમે આટલું બધું એચિવમેન્ટ કર્યું છે? અને આપની જર્ની સ્ટાર્ટિંગ કેવી હતી જીવનની? જીવનની સ્ટાર્ટિંગમાં સ્કૂલ અને કોલેજની ટાઈમ આપણે રિવર્સથી ચાલુ કરશું. ત્યાર પછી મેં ઓટોમોબાઈલ એન્જિનિયરિંગ કર્યું, અને ઓટોમોબાઈલ એન્જિનિયરિંગ કર્યા પછી મેં મારું બિઝનેસ સ્ટાર્ટ કરવાનો પ્રયત્ન કર્યો. હવે જ્યારે વિકલાંગની ને મારી વાતની આપણે જો એક કમ્પેરિઝન કરીએ તો એમાં પેરેન્ટ્સનો શું ભાગ છે એ હું તમને એક 2 મિનિટ સમજાવીશ. કે ઓટોમોબાઈલ એન્જિનિયરિંગ કર્યા પછી એક દિવસ મારા ફાધરની ઓફિસમાં ગયો. તો ફાધરની ઓફિસ એમનું કોટન વેસ્ટનું બિઝનેસ હતું. પેરેન્ટ કેવી રીતે છોકરાઓને મોટિવેટ કરે હું તમને સમજાવું છું. મને આવ્યો, અને એ જમાના મને ક્યાંક ગોલ્ડ સ્પોટ લાવીને મને આપ્યો, મને કહે અને આપી છું એમ. એટલે મારું એ રીતે સ્વાગત કર્યું. સરસ. અને ત્યાર પછી એમણે મને કહ્યું કે આજે તું ઓફિસે આવ્યો, કાલથી આવતો નહીં કોઈ દિવસ મારે ત્યાં. હું ફાધરને ઉપર થોડો ગુસ્સે બી થયો કે ફાધર છોકરાને આમ કેમ કહી શકે. ત્રીજે દિવસે સવારે અમારા એક રિલેટિવ આવ્યા, અમે ત્યાં અમારી ટેરેસમાં મને કે બેટું તું નીચે આવ. હું નીચે ગયો, મને કે ચાલ આજે આપણે ઇડલી ખાવા જઈએ. તો અમે એમની સાથે ગયા, અને એમણે મને કહ્યું કે પરમ દિવસે તારી નોકરી મેં અહીંયા નક્કી કરી છે, તારે ત્યાં નોકરી કરવા જવાનું છે કરીને. સ્ટાન્ડર્ડ એન્ડ બેરલ મેન્યુફેક્ચરિંગમાં 1.5 વર્ષ મેં સર્વિસ કર્યા પછી એક દિવસ ફાધર મને શું આખો દિવસ નોકરો જ કર્યો આખી જિંદગી? બિલકુલ નહીં, બીજો કઈ રસ્તો નથી મારી પાસે. ત્રીજે દિવસે ફરી વડીલ મારી પાસે આવ્યા અને મને કહે કે આ એક નાનું બિઝનેસ છે, જો તને કરવું હોય તો તું કર એમ. તો પેરેન્ટ્સ સાથે વાત કરી તો એ કહે કે અરે કરવું હોય તો તું કર. મેં બિઝનેસ ચાલુ કર્યું. એ વખતે મને ફંડ જોઈતું હતું, લગભગ અનસર્ટન ફંડ જોઈતું હતું, મને ખબર નહીં કેટલું, કારણ કે બિગિનિંગ જ હતું. ફાધરે મને ચાવી આપી, મને કે તારે જેટલા પૈસાના ચેક જોઈતા હોય તું લઈ લે, એક જ શરત રહેશે કે એ પૈસા તારે મને વ્યાજ સાથે પાછા આપવાના છે. ફરી પાછો એમના ઉપર ગિનાયો કે આવું કેમ બોલે છે પેરેન્ટ્સ. 1.5 વર્ષે મેં એ પૈસા એમને વ્યાજ સાથે પાછા આપી દીધા, અને ત્યાર પછી ત્રીજે દિવસે મારો એકાઉન્ટ જોયો તો મારા એકાઉન્ટમાં બધા જ પૈસા ફાધરે રીએમ્બર્સ કરી દીધા હતા. વેરી ગુડ. ધીસ ઇઝ ધ વે ઓફ ટ્રેનિંગ ચાઇલ્ડ ઓફ ધ ફેમિલી. એને મારા ઉપર મારી જવાબદારી નાખી, મને એમણે મારી રિસ્પોન્સિબિલિટી મારા ઉપર નાખી. એક શબ્દ બી મને કહ્યો નથી, ખાલી ઇનડાયરેક્ટલી આ રીતે મને સમજાવ્યું. અને મારી જિંદગીની સફળતા કેવી રીતે થાય એ પોતે પોતાની જવાબદારી, પોતાની રિસ્પોન્સિબિલિટી બરાબર સમજી, અને જો આગળ વધે તો વધુ બેટર છે રાધર દેન પેરેન્ટ્સના સપોર્ટથી કરીએ. એમણે બતાવ્યું કે મેં સપોર્ટ આપ્યો છે, પણ એમણે સબ નથી આપ્યો, પણ હું સમજી ગયો કે એમણે મને જબરદસ્ત સપોર્ટ આપી અને મારું માઇન્ડ સેટ કર્યું છે કે મારે મારી રીતે ડેવલપ થવાનું છે. Then it is ongoing journey. I have not looked behind and I have worked very hard. સવારે 8 વાગે લંચ લઈને માટુંગાથી નીકળતો હતો, રાતના 9 વાગે ડિનર ઘરે જઈને કરતો હતો. એ ટાઈપનું હાર્ડવર્ક ને આ બધું કરીને અત્યારે હું જે સ્ટેજ પર છું એમાં હું મારા પેરેન્ટ્સનો બહુ મોટો હાથ સમજુ છું, અને હું હંમેશા એમને પ્રે કરું છું. અને હવે મારી પાસે જે કઈ છોકરાઓ હોય અને આ પેટર્ન ઉપર જ હું એમને ટ્રેન કરું છું. અને they are growing એમ. રાઈટ. અને ભગવાનની મહેરબાનીથી આજે હું ઘણા લોકોનો મેન્ટર છું. નોટ ઓનલી ફોર એજ, પણ મારી આખી જે જીવનશૈલી છે, જે મારી આખી સિસ્ટમ છે, એ સિસ્ટમથી ઘણા લોકોને પ્રેરણા મળે છે. તમે ડોનેશનની વાત કરી, હું તમને બહુ ફ્રેન્કલી કહું, એક પૈસો પણ ડોનેશન કરતો નથી એમ. પણ હું જે કરું છું પ્રોજેક્ટ કરું છું. રાઈટ. અને પ્રોજેક્ટ પાછળ જે બી ખર્ચો થાય, જે કાંઈ પણ થાય,
એ હું સંભાળી લઉં છું. જે રીતે ફંડ ભેગું કરવું પડે એ રીતે હું ફંડ ભેગું કરું છું. અને અત્યારની પ્રેઝન્ટ જો હું તમને વાત કરું તો આ 1 તારીખે મારી એક બહુ સરસ મજાની સ્કૂલનું ઓપનિંગ કરું છું થ્રુ લાયન્સ ક્લબ ઓફ મુલુંડ. અને એ સ્કૂલનું લગભગ એમ સમજે 7 કરોડ રૂપિયાનું ઇન્વેસ્ટમેન્ટ થયું છે. કોઈની બી સામે ક્યારે બી પૈસા લેવા ગયો નથી, પણ મજાની વાત તો એ હતી લોકો પછી તો સામેથી આવીને પૈસા આપી જતા હતા. ઓફકોર્સ મેં લીધા નથી, પણ ડોનેશન સામે કરતા પ્રોજેક્ટ આપો. હીરામોંગીમાં બી હું વાઇસ પ્રેસિડેન્ટ છું, NCWમાં પણ હું પ્રેસિડેન્ટ છું, અને લાયન્સ ક્લબમાં બી મહાવીર મેડિકલ સેન્ટરના આખો સ્થાપક હું જ છું. આ બધું કરવા પાછળ હું શું છું એ શબ્દ મને ગમતો નથી, પણ લોકો માટે હું શું કરી શકું છું આ ઉપર જ દર મહિને 100 માણસને અનાજ ને એ બધું અમે આપીએ છીએ. 150 ડાયાલિસિસ કૂપન પણ અમે આપીએ છીએ. અને ખબર નહીં, પણ એમ લાગે છે કે જે બી કામ હું કરું છું એમ મને લાગે છે કે સમાજને રિયલી જે જરૂર છે એ કામ હું કરું છું. અને આઈ એમ એન્જોયિંગ ધેટ. મારી સ્વાસ્થ્યનું મેઇન રીઝન આ મારા કામો છે. લોકોને એક જે આશીર્વાદ, એક સિમ્પલ ટાઈમ છે ને, સિમ્પલ દાખલો આપું. મહાબળેશ્વર જયારે હું ફરવા જાઉં ત્યારે મારો એક નિયમ છે કે ત્યાં પેલી બાઈ ફરતી હોય છે દાંતિયા લઈને. હવે દાંતિયા લઈને 3 દાંતિયાને એમની સાથે ભાવ કરું, અને એ ભાવમાં એ મને કે 60 રૂપિયા, એમને કસીને 40 ઉપર લઈ આવું. દાંતિયા પછી હું જયારે પેમેન્ટ કરું ત્યારે 200 રૂપિયા એના હાથમાં આપી દઉં છું. 200 આપું છું. દાંતિયા કે આ બહુ મોટી વાત નથી, પણ એ 200 રૂપિયા આપ્યા પછી મારા માથા પર જે હાથ મૂકે ને એ એના રિયલ આશીર્વાદ છે. એટલે મારા કામની, મારી લાઈફની પેટર્ન આ જ છે. થાય એટલું કામ લોકોનું કરી લેવાનું, બને ત્યાં સુધી શાંત રહીને બધું કામ કરી લેવાનું, કે જેથી કરીને એમને મારો અહોભાવ એમના ઉપર ના આવે. સો આ પેટર્ન ઉપર હું મારું સોશિયલ કામ કરું છું. બિઝનેસ પોઈન્ટ ઓફ વ્યૂ આઈ હેવ નેવર લુક બિહાઇન્ડ. મેં તમને કહ્યું એ પ્રમાણે ઇલેક્ટ્રોપ્લેટિંગનું કામ ચાલુ કરી અને ધીમે ધીમે ગ્રો કરતો ગયો. એક્સપેક્ટેશન કાંઈ પણ રાખ્યું નહીં, પણ જેટલો મોકો સીઝ ધ ઓપોર્ચ્યુનિટી સીઝ કરતો ગયો, એક કામ આગળ વધતો ગયો, અને મારી જાતને મોડર્નાઇઝેશનમાં ઢાળતો ગયો. એટલે આજે મારી પાસે જે રોબોટિક સિસ્ટમ ને આ બધી મારી પાસે છે, એ બધી આખું મોડર્ન કરવા માટેનો એક અભિયાન હતો. અને એ અત્યારે હું ટોપ સ્ટેજ પર પહોંચી ગયો છું, જેથી કરીને તમે મારી ફેક્ટરી પર આવવાનું થશે, હું અત્યારે ત્યાં જ જાઉં છું, પુના ત્યાં જ જાઉં છું, તો તમને લાગશે કે ધીસ ઇઝ રિયલ મોડર્ન ફેક્ટરી. એમ ફેમિલીની રીતે જોઉં તો જ્યારે પણ કોઈ પણ ગેપ ક્યાંક પડ્યો છે, સો આઈ એમ ધ પર્સન હુ ઇઝ ફિલિંગ ધ બ્લેન્ક. કોઈને કોઈ પણ જાતનો, અને ત્યાં પણ જે બધા કામ કર્યા છે કોઈના પર ઉપકાર કરીને નથી કર્યા. બહુ શાંતિને વ્યવસ્થિત કરું છું, કે જેથી કરીને કોઈને ઉપર મારો અહેસાનનો ભાર ના રહે. ઇઝ માય 3 વે ઓફ લિવિંગ. ત્રણે મેં તમને એક્સપ્લેન કરી. This is the way of my living life. Yes. થેન્ક યુ સો મચ. દર્શક મિત્રો, એમણે જે આખું પોતાનું જીવનશૈલી અને એમનું બાલ્યકાળથી એજ્યુકેશનથી જે એમનો સમય પસાર થયો, ખરેખર એક બહુ જ અગત્યની વાત કરી કે પેરેન્ટ્સનો કોઈ પણ બાળક અથવા કોઈ પણ વ્યક્તિના જીવનમાં એનો ખૂબ મહત્વનો રોલ હોય છે. અને પેરેન્ટ્સનું મોટિવેશન જો મળે તો બાળક કોઈ પણ ઊંચાઈને આંબી શકે છે. એનું સાક્ષાત ઉદાહરણ આપણી આગળ બેઠા છે. અને એનાથી પણ ભવ્ય વાત કરીએ આપણે કે પેરેન્ટ્સનું મહત્વ છે, પેરેન્ટ્સ ઇન્વોલ્વ થાય છે, પણ જો સામે બાળક પણ જો એ રીતે ન સમજે, એટલે એમને શરૂઆતમાં કીધું કે આપણને એમને શરૂઆતમાં બહુ નવાઈ લાગી જાય, સ્પોર્ટની બોટલ આપીને ઓફિસમાં આવવાની ના પાડી દીધી. પછી જયારે એમને સ્પષ્ટ કહી દીધું તું હવે અહીંયા બિલકુલ નહીં દેખાય, પછી જયારે એમને નાસ્તો કરવા જાય છે, એમના ફંડ આપે છે બિઝનેસ માટે, અને પાછું માંગે છે વ્યાજ સાથે કપા, અને એમણે આપી પણ દીધું, અને પછી જે ફાધરે એમને જે શીખવાડ્યું એના પર આખું એમનું જીવન આજે રચાયું, અને આજે સમાજની અંદર એક નામચીન વ્યક્તિ છે. અને એની સામે એમનું આધ્યાત્મિક જીવન પણ મને દર્શન કરે છે કે ખૂબ સરળતા એમની અંદર છે. એ ડોનેશન શબ્દ કરતા પ્રોજેક્ટ શબ્દને
વધારે મહત્વ આપે છે કે હું ડોનેશન નથી આપતો, તો હું પ્રોજેક્ટ કરું છું. અને પછી જ્યારે આપણે વાત કરી, એમણે જે વાત કરી, તો તમે જુઓ પ્રોજેક્ટની અંદર સીધું 7 કરોડની વાત આવે છે. અને એ ફંડ એમણે પોતે ઇન્વોલ્વ કરીને આખું ઊભું કર્યું અને ઘણી બધી સંસ્થાઓની સ્થાપના સાહેબે કરી છે. તો આ એક સરળતા જે છે એ કદાચ એક આધ્યાત્મિક જીવન જીવતા વ્યક્તિની અંદર જ ડેવલપ થઈ શકે. એની સાથે સાથે એના લીધે એમનું માનસિક સ્વાસ્થ્ય એકદમ હેલ્ધી. અને એમણે કીધું કે જ્યારે બિઝનેસ શરૂ કર્યો મેં ક્યારેય પાછું વળીને નથી જોયું. અને મને લાગ્યું કે કદાચ એ વખતે પાછું જોશે પણ સારી રીતના. અને એમને એમના પેરેન્ટ્સનો વારસો ડબલ કરીને સાચવ્યો. આજે એ જ વસ્તુ કરી રહ્યા છે સમાજમાં દરેક અલગ અલગ વ્યક્તિઓ માટે, કે જે એમના પેરેન્ટ્સે સમજાવ્યું એ બહુ બધા લોકોને આપી રહ્યા છે. ખરેખર સર, આપનું જીવન બહુ જ પ્રેરણાદાયી છે અને ખૂબ જ અમને લોકોને સારું લાગ્યું કે આજે એક એવી વ્યક્તિને અમે મળ્યા જેનું પોતાનું માનસિક સ્વાસ્થ્ય એમણે કેવી રીતે જીવ્યું છે એ અમે જરા બહુ ખૂબ નજીકથી જોઈ શક્યા. સર, આપને આટલા બધા અનુભવ છે, તો આપના જીવનમાં પણ ક્યાંય ને ક્યાંક એવા દર્દીઓ, એવા વ્યક્તિઓ જે આવ્યા હશે કે જેનું માનસિક સ્વાસ્થ્ય જે આપણી વચ્ચે જ હોય, આપણે વિકલાંગતાને બાજુમાં મૂકી દઈએ, તો એ સિવાય માનસિક સ્વાસ્થ્ય એ પણ એક બહુ જ અગત્યની વસ્તુ દરેક વ્યક્તિ માટે જરૂરી છે. તો આપને શું લાગે છે કે માનસિક સ્વાસ્થ્ય નોર્મલ અને એબનોર્મલ હોય તો એ જનરલી કેવી રીતે ખબર પડે? અને ધારો કે એ એવી પરિસ્થિતિમાં છે તો એમને પહેલું પગલું શું ભરવું જોઈએ? કોન્ફિડન્સ. આજે એક વાત કરું કે મારી સામે અત્યારે જ એક કેસ એવો ચાલુ છે. એપિયરન્ટલી માણસ તમને બહુ સ્વસ્થ લાગે, પણ એટલો બધો ડિપ્રેશન ને એટલો બધો નેગેટિવ છે કે આપણને એમ થાય કે આ માણસને કેવી રીતે સાચવવો. એનું પ્રોસિજર, એનું ઓપરેશન છે, પ્રોસિજર ને બધું જ આઈ એમ ટેકિંગ કેર ઓફ, એપોઇન્ટિંગ ડોક્ટર ને બધું. તો એ માણસને વિશ્વાસ જ નથી બેસતો કે આ ડોક્ટર સારો હશે, આ ટ્રીટમેન્ટ સારી હશે, આ હોસ્પિટલ સારી હશે. આવી એક જે માનસિકતા લોકોની અસમંજસ હોય છે, એને જે તમારે લાઈન પર લાવવો હોય એને સૌથી પહેલા કોન્ફિડન્સ આપો. અને કોન્ફિડન્સ આપો પછી કોન્ફિડન્સ એવો સોલિડ હોવો જોઈએ કે એને મનમાં બેસી જવું જોઈએ દુનિયા આખી સાચી છે, ખોટી છે મને ખબર નથી, બટુકભાઈ સાચા છે. અને જો એ વાત એમના મગજમાં આપણે બેસાડી દઈએ તો તમારું કીધું બધું જ કરશે, સેલ્ફ કોન્ફિડન્સ વધશે અને એ લાઈન પર ચાલીને પોતાનું કામ સફળતાથી પૂરું કરશે. આટલા બધું કામ કરું છે એટલે અવારનવાર તમે કહો છો એ પ્રમાણે માણસો, બીમાર માણસો કે મેન્ટલી અસ્વસ્થ માણસો મારી પાસે આવતા જ હોય છે. અને એ વખતે મને મનમાં એક સખત દુઃખ થતું હોય છે કે આવા લોકો બી આપણી વચ્ચે છે અને એમને કેટલી બધી પ્રોબ્લેમમાંથી એ લોકો પસાર થતા હોય છે. જ્યારે બી મારે ક્યાંક કોઈકને માટે બોલવાનું ત્યારે હું એમને કહું છું, તમે સ્વર્ગ શું કરો છો? તમે 7મા સ્વર્ગમાં જીવો છો. તમારી પાસે જે ફેસિલિટી, જે ગાડીઓ છે, ઘોડાઓ, સોરી, માણસો છે, બધું જ તમારા ઘરમાં છે. રસ્તાના આ માણસને જુઓ તમે, એને ને તમારી વચ્ચેનો જે ડિફરન્સ છે, ડિફરન્સ જો તમે માપશો તો તમને એમ લાગશે કે તમે સ્વર્ગમાં છો, નરક અહીંયા પડ્યું છે. સાચી વાત. અને તમારાથી બને એટલું જો તમે એને સપોર્ટ કરશો અને તમે બને એટલા એને ઉપર લાવવાનો પ્રયત્ન કરશો તો ખરેખર તમારું જીવન સાર્થક થશે. એમ રાઈટ, જી સર. એમણે ખૂબ સારી વાત કરી. અને એમણે જે વાત કરી કે કોન્ફિડન્સ, તો સાયન્ટિફિક ભાષામાં અને મનોવૈજ્ઞાનિક ભાષામાં જોઈએ તો ઇટ્સ અ કાઉન્સેલિંગ. જ્યાં સુધી વ્યક્તિને એની જાત સાથે અને જોડવામાં ન આવે, એ સેલ્ફ અવેરનેસ એની અંદર નહીં આવે, કે સાહેબે જે વાત કરી કે એની અંદર આત્મવિશ્વાસનો સંચાર કરવો જોઈએ, પણ એ આત્મવિશ્વાસ લાવવો એટલું સરળ પણ નથી હોતું. એટલે પહેલું સ્ટેપ કાઉન્સેલિંગ અને થેરાપીથી શરૂઆત થાય. અને જો એમાં આગળ વધારે તકલીફ પડે તો ચોક્કસ આપણે મેડિકેશન સુધી પણ કદાચ કોઈ સાયકાટ્રિક ડોક્ટરની હેલ્પ લેવી પડે તો આપણે લેવી જોઈએ. આ અમારું આટલા વર્ષોનો એક નિચોડ છે. અને સાહેબ, આપને સમાજને આપ શું પ્રેરણા તરીકે આપનો સંદેશ શું, જીવન જીવવાનો, એક સફળ જીવન જીવવા માટે કેવી રીતે જિંદગી જીવવી જોઈએ કે જેથી કરીને આજનો સમાજ, આજે જે અદ્યતન ટેકનોલોજી, વૈજ્ઞાનિક દિશામાં જે ભાગદોડ ચાલી રહી છે, સ્પર્ધા બહુ છે, તો શું કરવાથી દરેક વ્યક્તિનું માનસિક સ્વાસ્થ્ય અને શારીરિક સ્વાસ્થ્ય ખૂબ સારી રીતના સચવાઈ જાય? દોડો, બધાની સાથે દોડો, વાંધો નથી, પણ દોડવા પાછળનું એક તમારું સ્પષ્ટ ધ્યેય હોવું જોઈએ
અને દોડો એટલું દોડો કે જેમાં તમે પોતે પોતાને કમ્પ્લીટ સક્સેસ કરી શકો એટલું. લોકોને આજે સિસ્ટમ એવી થઈ ગઈ છે કે મેળવી જ લેવું છે. એના કરતા નેચરલી જે મળે એને સીઝ કરો, અને જો તમે એટલું કરતા જશો તો તમારો પ્રોગ્રેસ એન્ડલેસ જ થવાનો છે. રાઈટ. મારા જીવનમાં બી એવું જ છે. મેં ક્યારેય બી એવું નથી વિચાર્યું કે મારે અત્યારે આટલા મોટા માણસ થવું છે. પણ જ્યારે બી જે બી કામ ને જે બી વસ્તુ મારી સામે આવી છે, આઈ હેવ સીઝ ધેટ, અને એ વસ્તુ મેં પૂરી કરી છે, અને આજે આ સ્ટેજ પર હું પહોંચ્યો છું. દોડો પણ સંતોષ પણ રાખો, અને માઇન્ડને સ્ટ્રેસ આપ્યા વિના જેટલું કામ થાય એટલું કરો. જે દિવસે તમે સ્ટ્રેસ આપવાનું શરૂ કરો એ દિવસે કામ બંધ કરજો. પણ કામ ક્યારેય બંધ નહીં કરતા. તમે જો સ્ટ્રેસ નહીં આપો તો તમે કામ કરતા જ રહેશો. આજે 87 વર્ષની ઉંમરમાં અનગિનત માણસો એમ કહ્યું છે કે તમે હવે શા માટે કામ કરો, તમારી પાસે બધું જ છે. મેં કીધું મારી પાસે બધું જ છે પણ એક ચીજ નથી, ખાલીપો જે મારી સામે આવવાનો છે એ મને જોઈતો નથી. આઈ વોન્ટેડ ટુ વર્ક. એટલે ભાઈ આવો એક ઇન્ટરવ્યુ રેડિયો પર મારો હતો. એમાં એ બેને મને પૂછ્યું કે તમે, એ વખતે તો હું 65 વર્ષનો હતો, કે હજુ કેમ તમે આ પ્રોગ્રેસ કર્યા કરો છો? મેં કીધું આ દુનિયા હું જ્યારે આવ્યો ત્યારે મુઠ્ઠી બંધ કરીને આવ્યો હતો. હું જઈશ ત્યારે મુઠ્ઠી ખુલ્લી રાખીને જઈશ. જેટલું બી મારું અહીંયા હશે એ બધું કમસે કમ આપણા દેશને, આપણા સમાજને કામમાં તો આવશે જ ને. એ તો બધું કઈ વેસ્ટ નથી જવાનું. તો શા માટે મારે અટકવું? આજે લગભગ એમ સમજો 1000 માણસોના ફેમિલી ચાલે છે, 1000 માણસોના છોકરાઓ ભણે છે, 1000 માણસોના છોકરાઓ ઠેકાણે પડે છે, એમના ઘર છે, ઘરને બહાર છે. હું જો અટકી જઈશ તો આ બધું જે આગળ પ્રોગ્રેસ થાય છે બધું અટકી જશે. which I don't want to do. I wanted to work, and I wanted to work not for them, for me. કારણ કે જો હું કામ નહીં કરું તો હું આઈડલ થઈ જઈશ. મારી 87 વર્ષની ઉંમર 97 વર્ષની દેખાશે. એટલે I wanted to be active, not only for me, for them also and for me also. થેન્ક યુ સો મચ. સાહેબે ખૂબ જ સારી રીતના એમના જીવનનું નિચોડ પરથી આપણને બહુ સારી રીતના આગળનું એક સ્ટેજ આપી દીધું કે આપણે શું કરવું જોઈએ સમાજની અંદર, આપણે કેવું જીવન જીવવું જોઈએ અને કેવી રીતે આપણે આગળ વધીએ. સ્ટ્રેસ લીધા વગર નોનસ્ટોપ હાર્ડ વર્ક કરવું, દેટ ઇઝ અ કી પર્સન, કી છે, એની ચાવી છે કે જે અવિરત તમારે એની અંદર લાગેલા રહેવાનું છે. અને સાહેબને હું આજે આજના એપિસોડમાં ખાસ વિનંતી કરીશ. એમણે અધર પ્રોજેક્ટ્સ કર્યા છે અને ઘણા બધા પ્રોજેક્ટ સાથે સંકળાયેલા છે. આઈ રિક્વેસ્ટ યુ સર કે માનસિક સ્વાસ્થ્ય નામનું જે આ પ્રોજેક્ટ અમે ચલાવીએ છીએ, અને અમને એવું લાગી રહ્યું છે, અને આપે પણ હમણાં વાત કરી ત્યારે કીધું કે આ બહુ જ જરૂરી છે આજના જમાનામાં. તો સાહેબ આપના નંબર ઓફ પ્રોજેક્ટ્સમાં એક પ્રોજેક્ટ અમારો પણ લઈ લેજો, જેથી કરીને સમાજમાં અમે વધારે ને વધારે સેવાઓ આપી શકીએ, વધારે સારી રીતના. કારણ કે જ્યાં સુધી આ અવેરનેસ નહીં આવે, આત્મવિશ્વાસ નહીં આવે, અમારું આ એપિસોડ બનાવવાનું કારણ જ વ્યક્તિઓના આત્મવિશ્વાસનો સંચાર થાય, સાચી દિશા મળે એ છે. એટલે સાહેબજી હું આપનો ખૂબ ખૂબ આભાર માનું છું. આજે આપ ખૂબ વ્યસ્ત શેડ્યુલમાં પણ અમારી જોડે આવીને અમારી આ દર્શકોને ખૂબ સારી માહિતી આપી બદલ થેન્ક યુ સો મચ. ધન્યવાદ. એક સેન્ટેન્સ હું કહીશ કે તમે જે કંઈ પણ કામ કરો છો એ હું તમને કહું કે હું જેટલું કામ કરું છું એના કરતાં તમે ઘણું ઊંચું અને ઘણું સારું કામ કરો છો સમાજ માટે, અને પર્ટિક્યુલરલી એ લોકો માટે કે જેઓને કંઈ જ સમજ નથી, કંઈ જ ગતાગમ નથી, એમને તમે માઇન્ડ સેટ કરીને જે રીતે ડેવલપ કરવા માંગો છો એ રીલી સરાહનીય છે. થેન્ક યુ સો મચ સર. સો વંદન કરું છું. ધન્યવાદ. ધન્યવાદ. Zeal Design Hut Entrepreneurship Studio created many ways for those who need to be self-reliant in their life. Zeal Design Hut's adventure services like fashion, graphics, interior, dance, art activities, photo video, etc. Customize your handicraft products. Event consultancy like script writing, musical shows, plays, exhibition, corporate events, concept shows, program designing, parties, etc. Consultancy for mental health, career counseling, adolescence issues, marital issues, parents training, clinical counseling, rehab counseling, and many more. Empowerment of women and minorities. Other services like podcast making, digital marketing, web designing.
For more information, kindly DM us on above given number.